اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ یہ شیطانی اور جناتی جادو انسانی جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا، کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا۔ اب میں ایک تیل بتاتا ہوں جو تیل کا تیل ہے، ٹونک کا ٹونک ہے، علاج کا علاج ہے، اور زندگی کی زندگی ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ تیل بہت استعمال کرتے تھے، میرے آقا بہت تیل استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ان کے ماننے والے آل رسول، اصحاب رسول سر میں تیل لگاتے تھے۔ میرے حضور تیل اتنا استعمال کرتے تھے، تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ تیل سے تر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی اور میرے حضور کی پگڑی ہوتی تھی، وہ ایک کپڑا ہوتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا تجربہ، وہ دن میں 2 مرتبہ سر پہ تیل لگاتے تھے۔ حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں وقت سے پہلے نظریں ختم، وقت سے پہلے جوانیاں ختم، وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے چہرے کا حسن، چمک، جمال ختم۔ جب سے ہم نے سر کی دنیا پہ کیمیکل استعمال کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گل گئی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نئے نئے مالدار ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بوتل نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں یہ بوتل اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں اور سر پہ لگا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیمیکل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی، فلاں کمپنی، فلاں ملک، فلاں دنیا، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ اچھا، میں نے کہا اس کے اندر ایک لنک ہوگا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں، آپ ذرا چیک کریں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لنک تھا۔ میں نے کہا اس کو نیٹ پہ کھولے۔ اس نے نیٹ پہ کھولا، وہ تو لنک چھوٹا سا تھا، نیٹ پہ دنیا تو بے شمار تھی، اس میں فائدے 2 لکھے ہوئے تھے، 98% نقصانات ہی نقصان لکھے تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اس کے اٹھاؤ، نیٹ پہ نکالو، اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں؟ پتہ چلا کہ نقصان ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے۔ فطری زندگی سے محروم ہو گئے، فطری دنیا سے محروم ہو گئے، اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کملی والے کی زندگی میں تیل لگانا سر پہ، وہ آپ سرسوں کا تیل لگائیں، وہ زیتون کا تیل لگائیں، وہ ناریل کا تیل لگائیں، وہ بادام روغن لگائیں، وہ دیسی گھی لگائیں، دیسی گھی بھی گائے کا لگایا جاتا ہے، جو چیز لگائیں۔ ناریل کا تیل یہی ہے، فوراً جذب ہو جاتا ہے، نشان نہیں چھوڑتا، بہترین جذب ہو جاتا ہے۔ اور ناریل کے تیل میں کیا کریں؟ کوئی چھوٹا سا عطر پڑا ہو، اس کے 1-2 قطرے ڈال دیں، تجربہ کر لیں، زبردست خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہاں، ناریل کا تیل لے، اس میں 2-4 عطر کے قطرے ڈال کے ہلا لے، لاجواب بن جائے گا۔ اور اگلی بات، میرے حضور جب بھی تیل لگاتے تھے، بھوؤں پہ تیل لگاتے تھے، اور پہلے دائیں بھاؤں پہ تیل لگاتے تھے جسے ابرو کہتے ہیں، پھر بائیں تلے پہ حضور کیا کرتے تھے؟ ہتھیلی، بائیں ہتھیلی پہ تیل لیتے تھے، شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھاؤں پہ پھر بائیں پہ تیل لگاتے تھے، پہلے، سب سے پہلے، اور پھر آنکھ کے اوپر تیل لگاتے، پہلے دائیں پھر بائیں۔ آج پوری دنیا اور سائنس، چہرے کے حسن و جمال کی سائنس، منیاری کہتے تھے، آج کاسمیٹک کہتے ہیں۔ منیاری لفظ نہیں ہے، لفظ ہے منہاری، عورتیں منہار جاتی تھی اپنی، جسے پہلے منہاری کہتے تھے، منیاری کہتے تھے، اور اس کے بیچنے والوں کو منیار کہتے تھے، ٹھیک، منیار کہتے تھے، آج اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اصلی حقیقت
और सच में कोई फर्क नहीं होता। एक असली हुस्न जमाल है, एक असली हुस्न जमाल है, और एक मेकअप का हुस्न जमाल है, उसमें सच में और हकीकत में फर्क ही नहीं होता। ये हुजूर की सच्ची सुन्नतें मेरे आप छोड़ दी है। जब से सर पे तेल लगाना छोड़ा, पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना, पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं, और साइंस क्या कहती है, हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं, और जो खाने में शामिल हो जाएं, कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए? सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें, कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें, आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले यह टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और हर दाने और हर कतरे में मेरी जो है, मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई, और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है, और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने, फरमाया
حدیث میں ہے جو بغیر بسم اللہ کے تیل لگائے گا 70 کالے جنات اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. 70 کالی دنیا، کالی چیزیں، کالے روگ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا جو سنیں اب، جو فرمایا جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے. اچھا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے اوپر جادو انسان کرتے ہیں. دیکھیں، جب میں نے کوئی کالا بکرا، کالا مرغا، مال، چیزیں نہیں لینے، میں خط جمع کر کے بیٹھا تھا کہ فلاں نے 7 لاکھ کو دیے، اس کو 70,000 دیے، اس کو 3 لاکھ دیے، اس کو اتنے دیے، اس کو اتنے دیے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ سے پوچھا تھا کہ آج تک مجھے کسی کا نام نہ بتاؤ، کسی کو پیر کو کتنے پیسے دیے. آپ میں سے بے شمار لوگوں نے بتایا تھا اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنی چیزیں دیے. میں سوچنے لگا کہ ہم نے دیے اتنے پیسے، اتنا نظام، لیکن اگر یہ ایک چھوٹے سے ٹوٹکے بھی عمل کر لے، اپنا نقصان تو ہم خود کرتے ہیں. حفاظت کا نظام ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے انسان جادو کرنے پہ بیٹھے ہیں. نہیں نہیں، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ شاید بھول رہا ہے. ہمارے پاس جادو کرنے والی بھی اور طاقتیں بھی ہیں. وہ شیطانی طاقتیں، وہ جناتی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے اوپر جادو کرتی ہیں. اب میرے آقا نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھے بغیر تیل لگاتا ہے 70 کالے جنات اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. 70 کالے جنات. اچھا، کالے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں. یہ پچھلے سال مری میں واقعہ ہوا. برف باری کے دوران گاڑیاں پھنسی، گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے لوگ مر گئے. اور بات کیا آئی؟ صرف ایک بات آئی، جی آکسیجن ختم ہو گیا تھا، کاربن زیادہ ہو گیا تھا، بندے مر گئے. آکسیجن دیکھا ہے کسی نے کبھی؟ جس نے آکسیجن آج تک آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے. جس نے کاربن آنکھوں سے دیکھا وہ بھی کھڑا ہو جائے. آکسیجن نظر نہیں آتی. انگریز کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کاربن نظر نہیں آتی. سائنسدان کہتے ہیں ہے. میرے کملی والے نے فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت ہٹ جاتی ہے، کالی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. میرے آقا کا فرمان سچ اور حق ہے. انشاءاللہ ہے، سچ ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ جو تیل لگاتا ہے بغیر بسم اللہ کے. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بندے سے پوچھا عمر کا راز، کہا کوئی قطرہ اور کوئی دانہ میرے اندر آج تک ایسا نہیں گیا جو بسم اللہ کے بغیر گیا ہو. آج بھی انشاءاللہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے. ہاں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں اس کے لیے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جادو کوئی دنیا بھی کرتی ہے. میرے پاس زندگی گزر گئی اسی شعبے سے. آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں. آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، اور طالب علم ہی رہوں گا، سیکھنے والا. لیکن یہ شیطانی اور جناتی جادو انسانی جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا. کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا. بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اور حد سے زیادہ طاقتور ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد پھر؟ اب میں ایک تیل بتاتا ہوں جو تیل کا تیل ہے، ٹونک کا ٹونک ہے، علاج کا علاج ہے، اور زندگی کی زندگی ہے. آج ہی مجھے ایک صاحب کہنے لگے، آج ہی جس میں آپ نے بتایا کہ والتین والزیتون، کہ اللہ نے کسی شیشم کی، کیکر کی، کسی پیپل کی درخت کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے. کہا کہ ہمارے گھر میں جس بندے نے بھی وہ عمل کیا ہے اس کو وبا کا اثر بھی محسوس نہیں ہوا. کہا ہم نے زیتون کو کھایا. پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ کھانے میں پہلے محسوس ہوتا تھا کہ زیتون کا تیل کوکنگ نہیں کرنی چاہیے، اس زہر بن جاتا ہے. کہا کہ میں نے یہ سنا، پھر صحابہ، اہل بیت، انبیاء
औलिया सुलहा की जिंदगी में तो जैतून का तेल खाना पकाना पीना पिलाना उसमें शामिल है। और फिर लेटेस्ट रिसर्च ये हुई कि नहीं, ये चीज हम खा पी पका सकते हैं। मैंने उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा इससे पहले सुरमे के बारे में रिसर्च थी साइंस की, इसमें लेड होता है, सीसा होता है, और सीसा आंख के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा सुरमा आंखों में न डाला जाए। फिर उसके बाद साल साल मखलूक सुरमे से रुकी, फिर साल साल के बाद तहकीक लेटेस्ट जदीद ये हुई, नहीं सुरमे का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बेहतर है कि इसमें एंटी लेड भी होता है, उस शीशे को खत्म करने के अज्जा भी होते हैं। क्यों? जो रीत रिवायत, जो अता, जो शिफा मेरे कमली वाले ने दी है, सारी दुनिया की साइंस फिरती फिराती वापस वहीं आएगी जो मेरे आका ने फरमा दिया। वो दानाए सबुल खत्म रसुल मौलाए कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा, इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा, मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफा, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे टूट जाए छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा, लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफा। हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक और सच है। कहने लगे जब से मैंने जैतून और इंजीर का इस्तेमाल किया है, जैतून और इंजीर का, मुझे कोई वबाई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैंने कोई इतनी बड़ी एहतियात नहीं की, लेकिन मुझे फायदा बहुत हुआ। क्यों? जैतून और इंजीर ये वही की बरकत है, कुरान में शामिल है, कुरान वही है, फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही है, और क़यामत तक वही की बरकत जिंदा और ताबिंदा रहेंगे। क़यामत तक वही की बरकत सदा जिंदा रहेंगी, सदा खैर और सदा बरकतें रहेंगी, वही की बरकत। एक तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आप ले ले, जितनी मिकदार में ले ले, घर वाले मिल बैठ के 2, 4, 5, 6 पर हो घर वाले, ये काम ठेके पे नहीं कराना, इतने पैसे ले ले तो कर दे, ना कराना। इसलिए किताबों में आता है अगर तेरा बाप फौत हो जाए और तू इस काबिल है तो अपने बाप या मां का जनाजा खुद पढ़। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। क्यों? बाप तेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जो तू दर्द से दुआएं मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। मेरी आपसे दरखास्त है ये खुद पढ़ें। उधर से बंदे बोला, उधर से बंदे बोला, उसने कहा जी मैंने 1.25 लाख करवाया फलां चीज का, मुझे तो समझ नहीं आती। अब रखें सामने तेल, आज मैं बुलेट प्रूफ आपको बता रहा हूं, रखें सामने तेल और 1001 दफा सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जमा आज जरूर उठा के चेक कीजिएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा, आप कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता, चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरीन की है, वो बताऊं क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। मैं तो सही बात है बाज़ वक़्त हैरान होता हूं। किस बात पे हैरान होता हूं? मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। बाज़ वक़्त इल्म की कमी, नावाकफियत की वजह से कहते हैं, इल्म की कमी नावाकफियत की वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों पे जादू जिन्नात नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेज जितना जादू जिन्नात नजर बद इन चीजों को मानते हैं, उसके लिए हमारी नेट पे पढ़ी जादुई लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें अब तक जमा कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है, तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है, मुझे कमली वाली की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी आज भी है, कल भी रहेगी और मौत तक रहेगी इंशाअल्लाह। इस सूरत को समझें, इस सूरत में ताकत, इस सूरत में तासीर क्या है। इस सूरत को ना मिल बैठ के 1001 बार अवल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़े और तेल पे दम कर ले। एक दिन में खुद पढ़ना है पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप अकेले हैं इसको पढ़ें। अब इसको घर के इस्तेमाल में लाएं, खाने में, पीने में, पकाने में, कुकिंग में, जिंदगी के इस्तेमाल में, इसको घर के इस्तेमाल में ले आए। भवों पे लगाएं जरूर, पलों पे लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, कानों के ऊपर लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, खाएं पिएं पकाएं जरूर। फिर जिंदगी में हिफाजत का निजाम देखें। याद रखिएगा, अल्लाह का निजाम सच्चा, अल्लाह के हबीब का निजाम सच्चा। ये पड़ा हुआ था तो मुझे चाहते ही ना उन्होंने हाथों में ऐसे दिया, मैंने यूं 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 मल लिया। हाँ ठीक है, खैरियत से आप बैठे। मैंने कहा ये क्या था, जानबूझ के पूछा। कह रहे सैनिटाइजर था हाथों में, ये पूरा लोशन हाथों में लगा लो। मैंने कहा जरासीम मुझे नजर तो नहीं आया, कोई घोड़ा हो, खोता हो, गधा हो, कोई कुत्ते की तरह हो, कोई उल्टा हो, सीधा हो, नजर तो नहीं आया। कह ये नजर नहीं आते। अच्छा, मैंने कहा सच है, मैं इसका इनकार कहां कर रहा हूं, जरासीम का इनकार कहां कर रहा हूं। हिफाजत, याद रखिए, अगर मेरे आका कमली वाले ने हिफाजत का हुक्म दिया है, क्या दिया, हुक्म दिया है हिफाजत का। ये नजर नहीं आते, पर याद रखा जिन्नाती चीजें नजर नहीं आती पर होती हैं, शैतानी नजर नहीं आती पर होती हैं। मैं भी आपको सूरतुल काफिरून का सैनिटाइजर दे रहा, एक हिफाजती निजाम दे रहा हूं, एक आफियत का निजाम दे रहा हूं, एक ताकत का निजाम दे रहा हूं। इस तेल को इस्तेमाल कीजिएगा। इस तेल के साथ फरिश्तों की हिफाजत, इस तेल के साथ नेक जिन्नात की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह की ताकत की हिफाजत, इसके तेल के साथ अल्लाह के नाम की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह के अमर की हिफाजत, इस तेल के साथ कुरान का नूर, इस तेल के साथ कुरान की बरकत, इस तेल के साथ कुरान की शिफा, इस तेल के साथ वही की बरकत, इस तेल के साथ जिब्रील की आमद, इस तेल के साथ कमली वाली की आमद, इस तेल के साथ अल्लाह का वजूद, इस तेल के साथ अल्लाह का नूर, अल्लाह का बसारत, अल्लाह का ताकत, कुवत, यह सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। जिस तरह हाथों में जरासीम नजर नहीं आए और वो लोशन लगाते ही कहते हैं खत्म हो गए, हुए या नहीं हुए, लेकिन इससे 100% हो गया। अगर नहीं हुआ, तेरा यकीन कमजोर है, तेरा यकीन कमजोर है, मेरा यकीन कमजोर है, कमजोर है। हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं बिस्मिल्लाह के छोड़ने से, हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं अल्लाह का नाम छोड़ने से, हमारी जिंदगी में बलाएं आई हैं कोई सच्ची राहें छोड़ने से।